ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا مطلب آپ ماشاءاللہ میڈیا پرسن بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں. مجھے لگتا ہے آپ سے یہ نا ہم مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ بات. آپ چونکہ عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 25 30 سالوں میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ہمارے معاشرے کی اور ہماری سوسائٹی کی، اس سے پہلے لوگ دین کے زیادہ قریب تھے، عمل کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ماڈرنائزیشن ہوئی، جب یہ نئے نئے ٹولز آئے، ٹیکنالوجی آئی، اسپیشلی میڈیا، سوشل میڈیا آیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے ساتھ وہ تمسک اور دین کے ساتھ وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ نسبتاً کمزور ہوا ہے اور بتدریج کمزور ہوا ہے. آج کے دور میں ہمارے بچے، چونکہ آپ استاد بھی ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، بچے آپ کے پاس آتے ہیں FSC میں، انٹرمیڈیٹ کے، اس نسل کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے یا ان کو اپنا دین کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی میراث کو ان کے اندر منتقل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو جو آپ نے بات شروع کی نا، مجھے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا. جمعے کے خطبے میں عام طور پر آپ سنتے پڑھتے کہتے ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ذرا اس کے بعد دوری، دین سے اور دوری. ایک تو وہ نیچرل فینومینا ہے جو ہے، لیکن کیا ہم یہ طے کر لیں کہ اب ہم نے ضروری دین سے دور ہو جانا ہے اور ہم نے پیچھے ہی جانا ہے؟ کیا ہم اسے اپنا اثاثہ نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے، میں آپ سننے والے کروڑوں، پیغام سے محبت کرنے والے، کوئی انگلی اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں نے مرنا نہیں ہے؟ مرنا تو ہے، حساب بھی ہونا ہے. اگر مرنا ہے یقینی بات، حساب ہے یقینی بات، تیاری کہاں ہے؟ اس کی تیاری کی ضرورت ہے. اس تیاری کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو کامیابی کا ہر راستہ جو گزرتا ہے وہ قرآن و سنت سے گزرتا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے بعض دوست ایسے کہ جی 1500 سال پرانا معاملہ ہے، آپ اسے لیے پھرتے ہیں. جو حالات حاضرہ ان کے تقاضے اور ہیں. اللہ اکبر، اللہ پرانا ہو گیا ہے اللہ، یا اس کا بھیجا ہوا دین پرانا ہو گیا؟ یہ وہ دین ہے جو ہر لمحہ نیا ہو رہا ہے، ہر زمانے کے آج سے سینکڑوں سال پہلے پیٹرول کہاں تھا، گیس کہاں تھی؟ جب ضرورت پڑی زمین کو حکم دیا گیا، اس نے اپنے سینے سے یہ سارے خزینے نکال دیے. اسلام بالکل ایسے ہے. آج سے 2000 سال بعد اگر دنیا موجود ہے تو اس وقت کے جو تقاضے ہیں آج کے جدید ترین لوگ ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن دین جانتا ہے. اس وقت جو تعلیمات ہوگی وہ اسی دین کے تابع وہ لوگ اختیار کر کے، جو اللہ والے جنہیں توفیق دے گا اللہ، وہ لے کر چل رہے ہوں گے. چنانچہ دین کے ساتھ جو شعوری وابستگی ہے، دیکھیے مجھے بہت سارے ایسے دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوا دنیا بھر میں جو نو مسلم ہیں، جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا. وہ ہم سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے تو اذان کان میں کہہ دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں تو چمچ میں شہد مل گیا، ہم نے قدر نہ کی. وہ جو مارے کھا کے اللہ اکبر، قربانیاں دے کے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خاصے بعد بنو امیہ کا دور، دوست بیٹھے ہیں اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرمایا. خباب بن عرت، لوگوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے یہ محنت کی. انہوں نے وہ خاموش بیٹھے سنتے رہے. جب گفتگو مکمل ہو کے کھڑے ہوئے، کمر سے کپڑا اٹھا دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ہڈیاں نظر آ رہی تھیں کمر کی، کھال نہیں. فرمایا ہم نے تو اسلام ایسے قبول کیا تھا. تو ہم چونکہ موروثی مسلمان ہیں، انہیریٹڈ مسلمز، ہم نے شعوری طور پر اسلام قبول ہی نہیں کیا. اللہ ہر مسلمان کی زندگی میں وقت لائے جب وہ شعوری مسلمان بن جائے. یہ جو موروث سے شعور کا فاصلہ ہے، یہ طے کرنا نہایت ضروری ہے. کہ جب میں کہتا ہوں، اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا زبان سے حاصل؟ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل نگاہ کو اسلامائز کرنا بڑا ضروری ہے. دل میں اسلام آ جائے، نگاہ میں اسلام آ جائے، پھر بات بنے گی. اب پھر عملی تقاضے پورے ہوں گے. پھر جو ہم یہاں رونا روتے ہیں کوتاہی فکر و عمل کا، وہ ختم ہو جائے گا. پھر لوگ آگے بڑھیں گے. جو موروثی مسلمان ہیں، ہمارے علماء کو
हमारे मीडिया को, ये मीडिया भी आलिम है, ये जो पैगाम टीवी है ना, ये एक आलिम है। आप दिन रात हदीस लिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुरान और सुन्नत के साथ लोगों को वाबस्ता कर रहे हैं, पैगाम हयात दे रहे हैं, जो असल में हयात है। पैगाम सिर्फ वो नहीं है गुफ्तगुओं का मजमुआ, पैगाम हयात है। अगर इसको लोग इख्तियार कर ले, अगर अपने बच्चों को भी 15 मिनट अपने बाप के लिए बैठो, मैं तुम्हें कह रहा हूं यार ये नशरियात देखे ना, कितने हमारे नाजरीन जी ये कहते होंगे अपने बच्चों को कि मेरे लिए 15 मिनट बैठकर ये देख लो। तो मैं समझता हूँ ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप बच्चों को दे रहे हैं, जो देखने वाले हैं। मैं एक लंबी फहरिस्त मुझे याद है, हम कलेक्शन करते रहे, जो यहाँ माल देते हैं, ज़र देते हैं, तवज्जो देते हैं, मोहब्बत देते हैं, दुआएं देते हैं, उन्हें ये भी चाहिए हमें अपने बच्चों का वक्त भी थोड़ा सा दें, नौजवानों का, बेटियों का और बेटों का। एक लड़के को पढ़ा दिया, एक लड़के को पढ़ा दिया, एक बेटी को तवज्जो दे दी, नस्लें समझ जाती हैं। हमारे वालिदैन को ये पता होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। बाप उधर मोबाइल लेकर बैठा है, बेटा उधर मोबाइल लेकर बैठा है, बेटी वहां मसरूफ है, हर कोई अपने अपने मोबाइल पे अपनी जिंदगी गुजारे जा रहा है। तो यार जरा तवज्जो दे खुदा के लिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी मसरूफियत क्या। मैंने देखा ना बच्चों को, आप सेल्फ स्टडीज मामला चीजें, उसका फर्क नजर आता है। आप बच्चों को तवज्जो दी नहीं और तकाजे ढेर हैं। आपने अपना फरीजा अदा किया बतौर मुस्लिम पेरेंट्स के, तो बच्चों से फिर तकाजा क्यों करते हैं? सब ये तो वही मिसाल है ना कि आप एक बाग है आपका और उसको आप छोड़ दें, जी हाँ, और उसकी आप 2 माह 4 माह 6 माह उसको आप ना देखें, जी वो खुद रॉ पौधे तो पता नहीं सारी गिजाइत खा जाएंगे और जो असल पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे। तो ये तो बाग है, हर घर एक बाग है और बाप उसका माली है और उसने उसका ख्याल रखना है ताकि खुशबू आती रहे। हम कहते हैं, मैं चूंकि शाम को भी एक जगह मसरूफ होता हूँ, पेरेंट्स आते हैं, वो जो सारा दिन मजदूरी करें कि अब बच्चों की तवज्जो दें। मैं कहता हूँ यार आप बच्चों को 2 घंटे 4 घंटे देने के लिए मैं नहीं कह रहा, शाम को आते हैं उन्हें साथ बिठाकर खाना ही खिलाएं। देखें क्या मेरा बच्चा दाएं हाथ से खा रहा है, लुकमा छोटा बना रहा है, उसकी गाल बाहर तो निकली, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहा। मैं कहा मैंने अपने बच्चों को तालीम दी है, अल्लाह का फजल है ये खास कि उन्हें ये सिखाया कि यार अगर हम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? हर लुकमे को चबाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कह सकते? अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, मलाइका साथ शरीक हो जाते। थोड़ा सा इंसेंटिव। भाई किसको याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? बाबा आपने कहा था हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह पढ़े, ये लो यार ये 100 रुपया तुम्हारा है, इसलिए उसने याद रखा है। अब ये आपने बच्चे को फैसिनेट किया है। छोटे छोटे इंसेंटिव्स उनको साथ इजहार मोहब्बत। वालिदैन हमारे बाप अपने बेटों का माथा चूमना भूल गए, उन्हें नहीं पता है शफकत और मोहब्बत इसके असरात क्या होते हैं। साइंटिस्ट अब इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब आप किससे मोहब्बत करते हैं आपके जिस्म से वो लहरें निकल रही होती हैं जो उसको अट्रैक्ट करती है। और बॉडी लैंग्वेज किसको कहते हैं? तो ये जो मोहब्बत है, साल हा साल गुजर जाते हैं, मेरे पास वालिदैन आते हैं, मैं कहता हूँ आपने कभी अपने बेटे से जप्पी डाली है? कभी उसके सीने सीना लगाया है? कभी उसका माथा चूमा है? प्रोफेसर साहब ये तो तुसी होरजियां गल्लां शुरू कर दित्तियां, ये तो दोस्तां नाल ना। तो मैं कहा हाँ बच्चों से तो दुश्मनी है ना, तो उनसे दोस्ती रही है। अपने बच्चों से दोस्ती करें यार, जिन्होंने हमें कफन पहनाना है, जिन्होंने हमें गुस्ल देना है, जिन्होंने हमारी कब्र तैयार करवानी है, जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो बाद में हमारे लिए कभी न कभी दुआ करें, उनसे मोहब्बत करें। अपना 7 घर छड़ के 8वें घर च प्यार शुरू किया है। तो इस तरह से हमारे असातिज़ा, मैं अपने कबीले की बात करता हूँ, बाहर बच्चों से दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुक, यूनिवर्सिटी, ये वो दाएं बाएं सब कुछ है, अपने बच्चों के साथ गुस्सा, ठीक है जी। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अव्वल खेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिन्स एट होम। अब अगर आप अच्छे हैं तो घर में अच्छे बनिए ना, पहले लोगों के लिए बाद में अच्छे बनिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।